Mana pasal berapa tadi? Enggak dulu. Mulai ya. Berarti tak nih ulang ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وصحبكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمد ذاكرا حمدا يفي نعمه يكفي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم، وعلى كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى اللهم يا محول الحال إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في ساعته صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي يحب الميعاد. اللهم وأمتنا على سنة حوض واسقنا من يده شريفا شربة هنية مرية لا نسمع بعدها أبدا. ثم بصحائف أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع بني الصالحين. ثم بصحائف أصحاب الهادين المهديين والراشدين المرشدين من القدر عليهم ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. بصحائف سبطين شهيدين حسن وابي عبد الله الحسين والأمين شريف الله وإن الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج المؤمنين وجميع الصحابة وتبين وتبين إلى يوم الدين والأربعة لمة المجاهدين والصالحين خصوصا في صحيح وسيادة المرادة سيد شريف الدين محمد الموصلي. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. ثم بصحبه إليه تعالى جميعا من أطلاب وأنجب وأطلال وأبدال ورجال وغيث بالمشارق والدين والغاربين أينما كان وأينما حلف الله يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركته وانفعنا بنفحاته وامتنا لنا من امجاده والحفظنا من عظاته واجعلنا وعليكم على المسلمين من بركاته ومن بركات علوم انفسهم طاهره في الدنيا والاخره. إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بصحابنا وصحبه الحاضرين السامعين بهذا المجلس نور المحبة ووالدنا ووالد أمهاتنا وأمهاتهم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولعن بك مطربنا. حب اللهم بفضلك ومسلنا لمفسدينا ومفسدنا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصين وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. واكبرنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Karena bila ada yang bisa memukul kena kan mana ada, nama mukul ada bisa namanya irada, yang mana ada? Terbang Iwan. Iwannya ada kulak lain, kulak tadi. Belajar di lain. Halaman berapa sebelum tadi ini? Ulangi aja sudah. Kidam bang kemarin Mbak. Kidam lah. Okay. Penyiaran ya Mbak? Pon. Penyiaran. Cetakan tadi dulu dah. Yang penting cetakan hanyar kalau. Sama awal ya. Wah. Malam ini aja melihat guru mukul mereka ada lagi dah. Oke, sama aja. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kemudian lagi kita menyambung pada halaman 7. Amantu bi baqaillah. Idam dah sudah. Jadi di sini waktu sebelumnya kita sudah membicarakan tentang makna di balik amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Jadi keimanan kita kepada Allah itu dari segi apanya? Oh ternyata kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ini yang kita utamakan dahulu mengimani sifat-sifatnya. Sudah kita terangkan semalam amantu biwujudillah. Aku beriman dengan sifat wujudnya Allah. Kayak apa cara mengimaninya? Nah lalu kita kenali dengan mengkaji tentang sifat 20. Amantu biwujudillah. Aku beriman dengan sifat wujudnya Allah. Wujudnya Allah tidak terkait waktu dan tempat. Wujudnya Allah itu tidak ada bendanya, ada jisimnya. Sudah kita kenali sudah minggu nang dahulu. Kamana aja mencari kada, karena tidak terkait waktu dan tempat. Berbeda dengan wujudnya kita. Dan wujudnya sini tadi apa? Tidak dikarenakan oleh suatu karena. Berbeda dengan wujud kita dikarenakan oleh suatu karena. Nah, oleh pengarang daripada kitab Parukunan Melayu ini, Parukunan Besar ini, dianjurkan bagi kita mengenal sifat wujud Allah itu, ujar sijil, patut bagi mukmin itu mengiktikadkan bahwa ia ingat akan Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud adanya.
Jadi bagi orang yang sudah mengenal Tuhannya yang bernama Allah yang bersifat wujud tadi, maka cara pakainya tiada lain. Setiap yang mewujud ini jangan sampai lepas daripada mengingat sang wujudnya. Karena sang maha wujudlah yang mewujudkan, yang menciptakan segala yang mewujud, seluruh alam semesta. Jadi mukmin yang beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala bersifat wujud itu ujar sidin di kitab sini patut bahwasanya kita itu apapun yang kita tilik, apapun yang kita lihat, segala yang mewujud ini, segala yang diadakan oleh Allah Ta'ala ini, maka kita di situ disuruh untuk ingat kepada sang penciptanya. Ya seiring dengan firman Allah, wa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, maka di situ ada dalil wujud Allah di alam semesta dan isinya nih. Makanya dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Semuanya itu ada dalil daripada Sang Maha Wujud. Dan cara kita menahapi, cara kita menguati tentang amantu biwujudillah, tentang aku beriman dengan sifat wujudnya Allah adalah dengan jalan tafakur. Makanya ujar Rasulullah, tafakkaru. Ujar Allah Ta'ala apa? Ujar Rasulullah, tafakkaru fil khalqi, berpikirlah, bertafakurlah tentang makhluk ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliq, jangan memikirkan bagaimana bentuk sang pencipta, karena sang pencipta itu tidak ada bentuknya, bukan arat, bukan juga jisim. Sudah kita kenali di minggu sesudahnya dan pertemuan sesudahnya sudah ada kita bahas itu tentang di bab sifat wujud. Cuma di sini kita ditekankan oleh sang pengarang daripada pengarang Rukunan Melayu ini, bagi orang yang meyakini mengimani sifat wujudnya Allah itu, maka sepatutnya apa yang dia lihat di alam semesta ini jangan lepas daripada zikir, jangan lepas daripada mengingat kepada Sang Maha Penciptanya. Karena alam semesta dan isinya ini, langit dan bumi ini, beserta apa-apa yang terkandung di antara keduanya ini, semata-mata adalah dalil wujud daripada Sang Maha Penciptanya. Lalu ketika kita memandang alam semesta ini kita pandang, jangan luput daripada mengingat Sang Penciptanya. Makanya situ tasbihnya bagi orang yang memandang dengan tafakur itu, Subhanal Khaliq, Maha suci Allah Sang Maha Pencipta. Subhanal Khaliq, Maha suci Zat yang Maha Pencipta. Apapun yang mau melihat makhluk, karena makhluk ini adalah dalil daripada wujudnya Sang Khaliq. Itu pemakaian daripada wujud. Kalau kita bilang di sini, ujar sedikit, patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan ia selaku mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Mengamaliakan kepada sifat amantu biqadamillah, aku beriman dengan sifat qidamnya Allah, aku beriman dengan sifat sedianya Allah. Pengamalannya bagi kita yang mukmin mengenal Tuhan kita yang bernama Allah yang bersifat qidam tadi, pengamalannya adalah untuk memperkuat rasa syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang telah menjadikan diri kita. Nikmatul ijad ini adalah nikmat nomor satu. Kita menyukuri nang beisi sepeda motor kaina dulu menyukuri gitu. Beisi bini bungas kaina dulu menyukuri gitu. Beisi HP larang kaina lo. Beisi mobil mewah kaina dulu. Nang paling utama disyukuri itu adalah nikmatul ijad, nikmat dijadikan Allah. Tiada lain yang termahal daripada itu, ada lagi. Paling utama yang wajib kita syukur nikmat wujud nih. Itulah nampak jelasnya kudrat dan iradat Allah. Allah Ta'ala bersifat kuasa dan berkehendak. Dengan kehendaknya dan kuasanya Allah takdirkan kita dijadikan sebagai wujud insan, wujud manusia, sebagai makhluk yang sempurna. Itu namanya marah sugih kadang-kadang, bungas kadang-kadang. Nampak nikmat wujud itu dulu disyukuri. Ini cara mengamalkan sifat qidamnya Allah.
Cara mengamalkan amantu bi kitabillah, aku beriman dengan sifat sedianya Allah. Caranya mensyukuri nikmat wujud. Dijadikan Allah sebagai manusia, kada dicipta Allah sebagai anjing, kada dicipta Allah sebagai samud, kada dicipta Allah sebagai buah, kada dicipta Allah Ta'ala sebagai hadangan. Tapi Allah Ta'ala takdirkan sebagai manusia. Bahkan Tuhan ditakdirkan Allah terlahirnya setelah diutusnya Nabi yang paling mulia, dan ditakdirkan sebagai pengikut Nabi yang paling agung, yakni sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ujar di sini cara kita mensyukurinya tiada lain adalah memandang nikmatul ijad, nikmat dicipta Allah kita ini. Marah ada kayak orang kada setampan Arjuna, kada papajuan, yang penting nikmatul ijad disyukuri. Syukur dijadikan Allah sebagai batang tubuh manusia, kada dicipta Allah Ta'ala sebagai makhluk lain. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau sidin berkehendak roh kita diandak sidin ke jisim jin, maka jadi bangsa jin lah kita. Allah Ta'ala berkehendak roh kita diandak ke rahim sapi, maka jadi anak sapi lah. Cuma dengan iradat sidin dan kehendak sidin ditakdirkan kita terlahir dari rahim manusia yang mulia, ibu yang muslimah, di kalangan orang-orang nang kampung orang muslim pulang, dan ditakdirkan menjadi umat Rasulullah. Nangin itu nang kita pikirkan untuk bersyukur kepada sifat kidamnya Allah. Nah itu, dan juga kita dapat mensyukuri atas dijadikan sebagai mukmin, sebagai muslim semata-mata dari taufiknya Allah. Ujar sidin. Di sifat wujud tadi, cara mengamalkannya kita amantu bi wujudillah, aku beriman dengan sifat wujudnya Allah dengan cara bertafakur, mengingat Allah kepada sang Zat, sang Maha Penciptanya alam semesta dan isinya, termasuk diri kita. Yang kedua, kita bercara cara mengamaliyahkan, mengenal sifat Allah Qidam ini, yaitu banyak kita bersyukur atas nikmat wujud ini tadi. Lalu kita masuk di baqa pulang. Orang yang mengenal amantu bi baqaillah, aku beriman dengan sifat baqanya Allah. Aku beriman dengan sifat kekal abadinya Allah. Ujar Syekh Abdul Rasyid di sini mengatakan, patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia ingat yang ia akan mati, karena boleh ia banyak-banyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Caranya kita mengenal Allah yang bersifat baqa, yang bersifat kekal, maka kita banyak ingat bahwasanya diriku ini suatu saat akan mati, suatu saat akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kekal hanya Tuhanku, aku yang bersifat binasa. Lalu oleh karena kita mengenal Tuhan kita yang bersifat baqa, lalu kita di situ banyak-banyak mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Cara mengamalkan untuk memantapkan mengenal Tuhan kita yang bernama Allah bersifat baqa. Wujud tadi banyak kita tafakur, qidam tadi banyak kita syukur, dan baqa memperbanyak istighfar dan taubat. Nah gitu. Supaya bahwasanya apa? Kita itu mengenal aku mengenal Tuhanku yang bersifat baqa, maka sifat baqa itu wajib bagi Tuhanku, mustahil sidin bersifat fana, bersifat binasa. Sementara sifat kebinasaan itu wajib untuk sifatku. Suatu saat aku akan binasa, suatu saat aku akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, maka kada pantas aku ini ada berhati-hati. Maka cara mengamalkannya bahwasanya kita itu mengenal Tuhan kita yang bernama Allah yang bersifat baqa dengan cara zikrul maut, banyak mengingat kematian dan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Nah itu. Jadi sekarang kita sudah masuk di bab wujud, qidam, baqa, lalu kita masuk ke kitab di Mukhalafatul Awadis halaman 8. Bakal sudah baca belum? Ulangi beli bakal barang lah. Bakal amantu bi baqaillah, bukan halaman 7. Halaman 7. Amantu bi baqaillah artinya
Aku percaya dengan sifat kekalnya zat Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kita selaku orang Islam ini beriktikad bahwa Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat baqa, yakni kekal abadi selama-lamanya tanpa ada akhir dalam perwujudannya. Dan mustahil Allah itu bersifat fana, artinya lenyap atau hancur binasa. Dalil Al-Quran yang menunjukkan kekalnya zat Allah Ta'ala pada surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal zat Tuhanmu yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Wajib kita selaku orang mukmin yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah mengenali dan mengimani kepada Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat baqa, kekal. Kekalnya Allah Ta'ala itu apa? Tidak ada keakhirannya, tidak ada perubahannya. Kada batuha, adapun kita makhluk ini batuha. Zat Allah Ta'ala itu wahuwa alaihikan, wahuwal an alam alaihikan. Dia tetap seperti itu aja, ada perubahan. Kada ada masalah beuyuhnya, garingnya, ada. Itu sifat makhluk. Makanya wajib bagi Tuhan kita bersifat kekal. Mustahil Allah Ta'ala bersifat binasa. Karena sifat binasa itu adalah sifat kita selaku makhluk. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya bisifatil fana, bersifat fana, faqad arafa rabbahu, maka pasti dia mengenal Tuhannya bisifatil baqa, dengan bersifat kekal. Mas Bibit ada bawa spidol kah? Ada Mas, Mas Bibit. Spidol ada bawa. Oh ada, ya sudah harus dapat tulis. Sifat baqa, kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal zat Tuhan Muhammad yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Amaliyahnya dari apa? Caranya mensyukuri sifat baqa ini kita, mengenal Tuhan kita yang bersifat kekal dengan cara banyak-banyak zikrul maut, mengingat kematian, disertai dengan banyak beristighfar dan bertaubat. Itu tadi. Kemudian halaman 8. Mukhalafatuhu lil hawadis, amantu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Artinya, aku percaya bahwa zat Allah Ta'ala itu berlainan dengan segala yang baru. Wajib kita imani, wajib kita kenali Tuhan kita yang bernama Allah itu sifat sidin yang keempat, yakni sifat mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan, berbeda dengan segala yang baru. Jadi misalnya ada mengatakan Allah Ta'ala itu bertangan, bebetis, berumah, kita tolak dengan keimanan kita, ma'rifat kita, bahwasanya kita mengenal Tuhan kita itu mukhalafatuhu lil hawadis. Ada mungkin Tuhan itu memiliki tangan dan kaki berisi muha, berisi tanduk misalnya. Aku malam tadi berzikir aja melihat Allah Ta'ala, kayak apa aja saya Allah Ta'ala bertanduk, sidin kenal dari tanduknya. Ngintunin Allah Ta'ala itu sapi. Atau syaitan. Jadi orang-orang yang mengenal sifat Allah Ta'ala yang mukhalafatuhu lil hawadis ini kada pacangan hakun manuhanakan nang lain daripada Allah Ta'ala. Lalu di sini apa? Amantu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Aku percaya bahwa zat Allah Ta'ala itu berlainan dengan segala yang baru. Maka wajib bagi kita yang beriman, yang beragama Islam ini, bahwa beriktikad Allah itu bersifat berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, baik itu yang gaib ataupun yang nyata. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada bagi zat Allah Ta'ala itu
sesuai itu pun yang dapat menyerupainya. Yakni Allah Ta'ala itu berjasad. Kemudian ada nama nuduh Tuhan memiliki jasad ditolak oleh mukhalafatul hawadis. Dan tidak pula berbentuk benda, oleh bulat lunjung segi empat Allah Ta'ala itu ada juga. Dan tidak terkurung oleh ruang dan waktu. Namun Allah Ta'ala akan bersemayam di aras terkait waktu dan tempat, seperti iktikat Wahabi. Dan tidak terhubung dengan arah atas bawah dan lain sebagainya. Yang di atas ya, Allah Ta'ala di atas. Itu orang tuh kada paham sifat mukhalafatul hawadis. Karena Allah Ta'ala maha suci daripada tempat dan arah. Jika Allah Ta'ala itu berjasad dan berbentuk, maka batal ia menjadi Tuhan. Karena mustahil Allah Ta'ala itu bersifat mumasalatuhu lil hawadis, terserupa dengan makhluk ciptaannya. Jadi orang-orang yang kita ahlu sunnah wal jamaah ini penting benar mengenal sifat Tuhan, sifat Allah Ta'ala bersifat mukhalafatul hawadis. Karena di ketika kiamat sughra itu kiamat kecil. Artinya sakaratul maut itu karena datang banyak orang menyerupa, karena syaitan iblis menyerupa. Wahai bulan bin bulan, nih aku nih tak dulu mati pada ikam, aku nih abahmu. Sekalinya Tuhan kita tuh nah ya pohon kustila jadi misalnya kita dunia kita mengenal mukhalafatul hawadis kau menolak lain abahmu ini lain Tuhanku itu pamila kadang mengenal mukhalafatul hawadis ditipu syaitan kena sakaratul maut. Atau kadang menyerupa paguruan syaitannya mata sipit hasabelah. Ini ya sakaratul maut sekalinya Tuhan kita itu wahai muridku bukan nang bernama Allah Ta'ala. Ini nanya nang bernama utuh garunggang. Nah bentuk cahaya pulang utuh garunggangnya bonggun aja. Iya aku Tuhanmu. Ya pas mati kafir. Karena apa? Kada mengenal mukhalafatul hawadis. Ya bila kada mengenal mukhalafatul hawadis ini, makanya dikhawatirkan matinya su'ul hatimah. Karena apa? Karena syaitan dan jin dan iblis itu mengganggu, mengaku Tuhannya banyak di situ. Menyerupa berulang berjubah. Tentang waktu sakaratul maut kita, wahai hambaku, akulah Tuhanmu. Tulisan di dahinya Allah Ta'ala, tulisannya misalnya berjenggot putih. Impian Allah Ta'ala, iya aku Allah Ta'ala. Iya pas masih kafir Tuhan sejenggut putih. Gara-gara kada mengerti mukhalafatul hawadis. Atau akhir zaman kena di ketika para alim ulama sudah habis. Makanya di dalam hadis itu disebutkan Nabi, innallaha la yaqbadul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu secara sekaligus. Allah Ta'ala kadang mencabut ilmu di dunia ini sekaligus, melainkan biqabdil ulama, dengan cara mematikan para alim ulama. Itu cara Allah Ta'ala mencabut keilmuan di dunia, dimatikan sidin, diwafatkan sidin para alim ulama. Apabila sudah alim ulama sudah mati ya meninggalan, maka Dajjal bangkit dan mudah mengaku Tuhan. Karena orang di akhir zaman kadang mengenal sifat 20, kadang mengenal mukhalafatul hawadis, dan mudah mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Ujar Dajjal di akhir zaman, aku ini Tuhan pang otoh lakukai tetapi otoh lakuk ratba mana bukum bili bujur kajar otoh lakuk pian nih Tuhan bujur aja Dajjal mata sapiki ya picak aja. Apa bukti pian Tuhan? Tuh gumbili itu kutunjuk jadi emas ya. Bukti akan apa nih otoh lakuk? Wahai gumbili jadilah emas. Tuh jadi emas gumbili. Ih percayakah Dajjal jika mau Tuhan nah Tuhanmu ini gue pilih jadi emas nah ini jadi emas bujur pian Tuhanku jadi ke Tuhan Dajjal gara-gara apa? Tidak paham mukhalafatul hawadis. Amun paham mukhalafatul hawadis Tuhanku jerotul aku ada berisi rambut panjang nang kayak ikam, Tuhanku ada bermata picak nang kayak ikam, Tuhanku ada berjejak di atas tanah nang kayak ikam. Ikam ini makhluk juga. Tuhanku nangku kenal yang bernama Allah Ta'ala tuh mukhalafatul hawadis. Ujar si utuh lakuk asal utuh lakuknya ngaji sifat 20.
Cuma Allah lakukan nang akhir zaman kita kadang ngaji sifat 20 bang kisahnya. Lalu mengakui lawan ketuhanan Dajjal. Akibat kadang mengenal mukhalafatul hawadis. Orang yang mengenal Tuhannya yang bernama Allah itu bila bersifat mukhalafatul hawadis, inya mengenali bujur-bujur kenal bahwasanya Tuhannya yang bernama Allah itu kada batangan, kada bebetis, kada bebiji mata, ada kunjuk-kunjuk kasih tukang mari. Sudah ada kita bicarakan pada bab sifat wujud semalam, diulangi karena habis waktunya barang sudah. Jadi kita yakini bahwasanya Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan segala makhluk lainnya. Bagaimanapun kata Allah yang dicontohkan, laisa kamitslihi syai'un. Ada contoh perumpamaannya Tuhan tuh kayak apa ada. Loh, bulat kenal ada juga. Karena mustahil sini mumasalatuhu lil hawadis, ada kesamaannya dengan segala makhluk yang baru. Oleh karena itulah apa ngarannya, jangan kita terpengaruh kepada etikat mujassimah yang mengatakan yadullah fawqa aydihim, Allah Ta'ala di serba tangan. Atau apa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Sang Rahman bersemayam batapa duduk bangun di atas aras. Kesan apa sih bangun di situ? Menungguin apa? Nang pantas bangun berduduk di situ malah maisa prokoge atau bebajian. Ada Allah Ta'ala kayak itu. Nah, lalu orang yang paham mukhalafatul hawadis kada hakun mengumpati iktikat orang Wahabi, iktikat orang Mujassimah, nang ajaran daripada Yahudi, daripada James Hemper. James Hemper itu orangnya nama oleh iktikat apa? Iktikat Tuhan duduk bersila di atas aras itu orang Yahudi. James Hemper karena menakun mengumpati silahkan. Jangan percaya mukhalafatul hawadis. Wahabi itu tujuannya hendak membumi hanguskan sifat 20 ini. Makanya dihantuinya. Woi, kamu jangan ngaji sifat 20. Bila mengaji sifat 20 gila, itu tanda Wahabi itu. Siapa? Anak siapa? Bila bebandir itu tanda Wahabi, tanda orang Mujassimah. Inya mengingkari Imam Maturidi, mengingkari Imam Asy'ari. Kutaninya hati-hati ngaji sifat 20 lagi bisa gila aja. Itu pertanda Wahabi orangnya. Tujuannya hendak menghapus sifat 20 nih Pak, supaya orang jangan awam mau apa di akhir zaman kayaknya orang menuhankan Dajjal. Karena apa? Bila tak pelajari sifat 20, tak kaji mukhalafatul hawadis. Bila tak kaji mukhalafatul hawadis, kada pacangan hakun menuhankan nang makhluk. Tujuannya itu Pak, hati-hatinya yang mengaji sifat 20 kan bisa gila. Itu tanda-tanda Wahabi. Supaya umat akhir zaman kadang mengenal mukhalafatul hawadis, lalu nyaman pada tuannya yang ditunggu-tunggu yang bernama Dajjal. Atau Dajjal harus sebenarnya. Bila ada orang berfatwa kayak itu, Dajjal kecil, ini membumi hanguskan sifat 20 ini supaya umat di akhir zaman tidak mengenal mukhalafatul hawadis. Bila ada nama bandil kayak itu, ya tuh anak buah Dajjal orang tua. Tujuannya supaya jangan mengenal umat ini di akhir zaman mukhalafatul hawadis gitu Pak. Akhirnya bosnya kayaknya yang mengaku Tuhan. Bosnya yang mengaku Tuhan, siapa bosnya? Ya Dajjal tadi. Yang memiliki kesaktian yang luar biasa Pak. Dalam riwayat apa Dajjal itu saking hebatnya, kamu percaya lah Tuhan ujar orang akhir zaman, amun pian Tuhan apa hukumnya? Mana kubur kuitamu, mana kubur mabahmu? Di bawahnya ini kubur mabah, tunjuknya bangun Dajjal, bangun. Padahal syaitan namanya rupa, jin namanya rupa, anak buah Dajjal. Ya kau mabah mau ini, oh iya aja. Bersaksi, nang bangun dari kubur tadi, wahai anakku, saksikanlah bahwasanya orang ini bujur-bujur Tuhan kita. Rabah pulang berkubur, hakunnya menuhankan Dajjal. Itulah akibatnya sifat 20 ditinggalkan akhir zaman. Kadang mengenal mukhalafatul hawadis, mudah mengakui Dajjal sebagai Tuhan.
Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menanamkan kajian sifat 20 ini kepada anak turun kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Supaya apa? Ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah nomor itu tetap kita pegang. Karena dihuwasi orang Wahabi pulang dan hakun pulang. Jangan mengaji sifat 20, karena sifat 20 Bapak tak kaji itu kan gila. Iya tuh bukan Wahabi itu itu. Banyak lagi lah jangan tidak lipat aja. Tanda-tanda Wahabi itu merembet dah kali lisan orang Banjar. Iya setahu ulun Wahabi ini berarti di daerah luar negeri aja. Ini merembet kali lisan orang Banjar sudah. Hati-hati lah ngaji sifat 20, jangan gila. Ya orangnya kan sesuai Abu Mandir. Nah, gila dari titik mananya kegilaannya? Pokoknya bila namanya sifat 20 itu jangan mengajinya gila, datang ke sini. Alamatnya Bandang nomor berapa dah? Datang ke sini tuh di lab itu nah. Ya belakang masjid datangi ke sini. Nah, kalau orang lamar yang mencari datangi. Ada mau mendengar selintingan kita nih sifat 20 itu menggila kan Muhammad orang gila. Kayak apa nak membaca tahiyat. Nah, makanya kita tuh di sini mengenal secara berurutan kayak kajian di nomor ini nah parukunan besar Melayu ini nah bahari ini nah karangan Haji Abdul Rashid Banjar diambil dari setengah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kalampayan nih berarti ada membuka tentang sifat 20 di sini dipadahkan gila lah Haji. Nah kajian orang bahari padahkan gila lah serta buku namanya mengaji 20 gila tuh. Iya. Pokoknya datang ke sini hanya ada benjalan di mana titik kegilaannya. Iya. Mudah dapat hidayah lah. Kalau namanya dapat gila-gila tuh. Kalau kuinya kayaknya gila nang di alam rahat nang sakaratul maut. Coba ya. Karena bilang dulu lagi gila. Sakaratul maut terus gila. Aku nih umum, ya siapa? Gila rasa sakaratul maut. Gara-gara ketulahan lawan bubuhan pengarang amal apa? Pengarang sifat 20. Nah, mukhalafatul lil hawadis. Kemudian pulang qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi kita tuh wajib mengenal Tuhan kita itu, meyakini Tuhan kita itu, ma'rifat kepada Tuhan kita itu bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala itu sifat sidin itu berlainan, berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada contoh perumpamaannya. Mungkin ada yang membawai kita, orang mengatakan membawai kita nih. Coba kamu jawab, pakai zikir nanggu pakai kene kamu melihat Allah Ta'ala. Kayak apa Allah Ta'ala nang kamu melihat di alam zikir? Bercahaya putih tarang jabat tulisan Allah. Nah, gara-gara kada mengaji sifat 20 menuhankan jin. Nih, bila ada datang dia cahaya putih hijau-hijauan. Iya tuh sudah ajar Allah Ta'ala tuh minta. Pas sudah Tuhan jin, gara-gara kada mengenal mukhalafatul hawadis. Cuma yang paling dikhawatirkan orang kadang mengenal mukhalafatul hawadis itu adalah di ketika sakaratul maut. Sakaratul maut. Bilanya kadang mengenal Tuhan namun disebut mukhalafatul hawadis rentan matinya su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dengan berkah kita mengenal Tuhan kita yang bernama Allah bersifat mukhalafatul hawadis. Nah, lalu di sini oleh Syekh Abdul Rashid menuliskan di Amal Ma'rifat ini, patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia banyak hendaknya bertasbih kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatul hawadis, maka amaliyahnya perbanyak membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
dengan memandang seluruh alam semesta ini nah, kainat ini nah, yang nyata maupun yang gaib ini adalah dalil wujud Sang Khalik, dan Allah Ta'ala pun berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Lalu sudah mengenal kita bahwasanya seluruh alam semesta ini dalil wujudnya, dan Tuhan kita Sang Maha Pencipta tadi berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Lalu cara mengamalkannya tiada lain kita memperbanyak bertasbih kepada Allah, karena kita sudah mengenal Tuhan kita yang bernama Allah itu berbeda dengan segala makhluk yang muhaddas, berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Lalu kita itu dituntut, disuruh memperbanyak membaca tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, makanya kita sambil memandang alam semesta dibaca tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Itu karena kita sudah mengenal mukhalaqatul hawadis. Tujuannya supaya jangan terperdaya, tujuannya jangan supaya terpengaruh di ketika haru-hara sakaratul maut, karena waktu itu umurnya kita kurang-kurang daripada apa ngarannya keimanan yang ada di dada kita. Syaitan itu mudah mengganggu, membisik-bisiki di ketika sakaratul maut. Kalau tidak bertahan dengan ketauhidan, kalau kadang mengenal mukhalafatul hawadis, mudah dibisikinya, ditipu dayanya di ketika sakaratul maut itu. Apabila sudah limpat pada yugargir atau gargara nih, nah di tenggorokan ini udah ada pintu taubat lagi dah. Situ kesempatannya menipu, memadahkan Tuhan kita yang sebenarnya itu najarnya ya pohon kayu. Hijrah pulang menghendak mati ini mau ngapas mati kafir. Gara-gara apa? Ada mengenal mukhalafatul hawadis. Kemudian pulang yang berikutnya qiyamuhu ta'ala binafsih, yakni amantu bi qiyamihi ta'ala binafsih, artinya aku percaya dengan Allah Ta'ala itu bersifat berdiri ya dengan sendirinya, yakni ada dengan sendirinya tanpa ada lagi Tuhan yang ada di atasnya. Ta'ala Allahu wan kabira, yakni maha tinggi Allah, zat yang tinggi dan besar. Jadi kita wajib mengimani Tuhan kita yang bernama Allah ini bersifat qiyamuhu bi nafsihi, ada dengan sendirinya tanpa ada Tuhan lagi di atasnya yang menciptakannya. Kalau ada lagi Tuhan di atas Allah Ta'ala yang menciptakan Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala hukumnya makhluk, bukan Tuhan. Tasalsul jadinya, berurut-urut, Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Ujung-ujungnya pas, kayak bubuhan nang agama sabalah, Tuhannya kalau banyakkan berperang akhirnya. Iya. Ta'ala Allahu wan kabira, maha tinggi Allah Ta'ala dan maha besar. Maka wajib bagi kita yang beragama Islam beriktikad bahwa Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat ada dengan sendirinya, dan mustahil Allah Ta'ala itu ihtiyajuhu ila ghairihi, artinya berhajat kepada zat yang lainnya. Jika Allah itu berhajat kepada Sang Penciptanya, maka hukumnya tasalsul, yakni bersambung, tersusun, dan berarti dia bukan Tuhan, karena dia itu diciptakan. Maha suci Allah Ta'ala dari sifat yang demikian itu. Maha suci Allah Ta'ala daripada bersifat diciptakan. Wajib Allah Ta'ala bersifat sebagai Sang Pencipta yang tidak dikarenakan oleh suatu karena. Qiyamuhu bi nafsihi, ada dengan sendirinya, dengan kekuasaannya sendiri. Zat Allah Ta'ala itu berada, dan beradanya Allah Ta'ala tadi kita kenal sudah sifat qidamnya, tidak ada terkait oleh ruang dan waktu, tidak ada kisah awal kemunculannya. Kalau wujud makhluk itu ada kisah awal kemunculannya, sementara wujud Allah tidak ada kisah awal kemunculannya, senantiasa ada, itulah qidam. Ada kisah awal kemunculannya itu ada. Amun ada kisah awal kemunculannya ibtida, karena bila ada ibtida maka berhukum makhluk. Oleh karena Sang Maha Wujud tadi, sifat adanya Allah Ta'ala tadi tidak ada ke awal kemunculannya tadi,
Tidak ada kisah awal kemunculannya, titik awal kemunculannya itu ada, lalu disebut kidam, sedia. Sang Maha wujud tadi dengan sifat sedianya tadi pulang, akhir kesudahannya ada juga kekal abadi selamanya, itulah disebut dengan baqa. Sang Maha ada yang bersifat kidam, awal tidak ada permulaan, dan bersifat akhir tidak ada kesudahan, disebut baqa. Zatnya ini tadi pulang, mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Kadang awal hendak kita tuduh memiliki jasad, kadang awal kita tuduh bentuknya kayak ini kayak itu, andakannya di atas, di bawah, di kanan, di kiri, kadang awal. Itu sudah kita bicarakan di bab yang terdahulu. Sang Maha Ada ini dari pulang, yang bernama Allah, yang bersifat ada nih. Awal tidak ada permulaannya disebut dengan kidam, dan akhir tidak ada kesudahannya disebut dengan sifat baqa. Sang Maha Ada tadi bilang apa? Berbeda dengan segala makhluk ciptaannya, dan keadaannya Allah Ta'ala tadi bilang apa? Qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya, tidak dikarenakan oleh suatu karena. Ada Tuhan Abah, Tuhan Ibu itu ada. Oleh karena itulah disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 6, Inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak berhajat kepada sekalian makhluk ciptaannya. Namun Allah Ta'ala itu berhajat kepada makhluk, batal jadi Tuhan. Salah satunya menjadi tuduh Allah Ta'ala itu duduk bersemayam di atas aras, sementara aras itu adalah makhluk, maka menuduh Allah Ta'ala itu berhajat kepada makhluk, kafir hukumnya. Ahlussunnah wal Jamaah karena itu berpikiran, nang betapa duduk besila ular kubra di gulu itu dewa siwa lain Allah Ta'ala lah itu. Nah itulah. Kemudian Sang Maha Ada yang bersifat ada, Tuhan kita yang bernama Allah, yang kita kenali bersifat wujud, bersifat ada. Adanya Allah awal permulaannya, tidak ada kisah awalnya, tidak ada kisah awal kemunculannya disebut kidam, akhir kesudahannya pun tidak ada, dia kekal abadi selamanya disebut baqa. Sang Maha Ada tadi pulang, keadaannya itu berbeda dengan segala makhluk lainnya disebut mukhalafatul lil hawadis. Dan sidin Allah Ta'ala nang Tuhan kita bernama Allah Ta'ala yang bersifat ada nih, sifat padanya Allah Ta'ala tadi itu pulang apa? Keadaannya Allah Ta'ala tadi pulang tidak diciptakan oleh suatu Tuhan di atasnya, tidak dikarenakan oleh suatu karena, lalu terbitlah lagi sifat qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya. Oleh karena ada dengan sendirinya tadi, maka wajib kita mengenal Tuhan kita itu bersifat tunggal, ada duanya, tidak ada syarikatnya. Itulah terbit lagi kita mengenali sifat wahdaniyat, sifat yang esa. Kalau kada esa berarti ada Tuhan laki, Tuhan bini, Tuhan anak, Tuhan cucu, Tuhan kai, Tuhan datu, dan Tuhan-Tuhan lainnya. Sang Maha Wujud tadi kita kenali pulang sidin itu bersifat wahdaniyat, bersifat esa. Harus baca terus jalan sampai halaman 10 pulang. Amantu bi wahdaniyatillah, artinya aku percaya dengan Allah bersifat esa. Wajib bagi kita kaum muslimin itu beriktikad bahwa zat Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat tunggal, tidak ada yang mensyarikatinya atau menandinginya. Ada tandingannya, ada kawannya, ada tunggal karena 2, 3. Jika ada lagi Tuhan yang menyertai zatnya, maka mana mungkin alam semesta ini bisa tercipta karena ada 2 wujud Tuhan. Semisal Tuhan satu ingin mencipta dan Tuhan yang satunya lagi tidak ingin mencipta, maka mustahil hal itu terjadi pada wujud Tuhan kita, zat yang Maha Esa. Oleh karena itulah mustahil Allah Ta'ala itu bersifat ta'addud, artinya berbilang atau berjumlah. Dan esa Allah Ta'ala itu pada zatnya dan af'alnya dan sifatnya, dan juga pada asmanya. Dan Maha Suci Allah Ta'ala juga bersifat berbilang, seperti ada tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya, sebagai bentuk rupa makhluk ciptaannya.
Jadi mustahil. Wajib kita mengenal Tuhan kita ini bersifat tunggal. Esa, mustahil bersifat ta'addud, berbilang-bilang, berjumlah-jumlah. Amun ada tandingan nang saya kong mencipta, nang saya kong kada mencipta tahwal bakal lahir Tuhan. Ujar Tuhan lagi, aku hendak mentakdirkan anak daripada si, anggaplah ngarannya Utuh Tigerun. Ujar Allah Ta'ala, ujar Tuhan lagi nih, aku hendak mencipta bayi yang di rahim bini Utuh Tigerun itu laki-laki. Ujar Tuhan bini kada satu aja, aku Tuhan laki-laki ya umay. Aku hendak mencipta nang di parut bini Utuh Tigerun itu bibinian. Tahwal bakal lahir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala laki sarik, Allah Ta'ala bini sarik, bakal lahiran kehancuran dunia. Jadi mustahil itu terjadi ada dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Jadi saya kong nama cipta lalakian, dan saya kong nama cipta bibinian, tak kalah. Nang saya kong nama cipta gunung, nang saya kong nama cipta sungai, nang saya kong hendak menurunkan hujan, nang saya kong hendak panas. Kasihan jangan laki itu nah, orang tuh nah tuh sumur apa, orang kakumarawan tuh nah, hujan ini bang disitu Tuhan bini jangan hujan. Maka Tuhan bininya harapnya nyari kalau Tuhan laki misalnya bakal lahian, maka mustahil itu terjadi. Wajib kita imani Tuhan kita bernama Allah itu bersifat tunggal, bersifat esa, mustahil bersifat ta'addud, berbilang-bilang ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, adapun keesaan Allah Ta'ala ini tadi pulang ada pada afalnya, sifatnya, asma'nya dan zatnya. Kemungkinan keterangan itu kaitannya di minggu nang akan datang. Wahdaniyat fil af'al bagaimana, wahdaniyat fi sifat bagaimana, wahdaniyat fil asma bagaimana, dan wahdaniyat fi zat bagaimana. Untuk itulah nanti kita lanjut bicaraannya, tak panjang pembicaraannya, karena esanya Allah Ta'ala ini pada wahdaniyat itu ada 4 titik. Karena huruf Allah itu 4 banyaknya, alif lam lam ha, isyarat daripada af'alnya, asmanya, sifatnya dan zatnya. Jadi untuk mengenal keesaan Allah itu dengan cara mengenal esa daripada segi perbuatannya, esa dari segi namanya, esa dari segi sifatnya, dan esa dari segi zatnya. Keempat-empatnya ini wajib juga kita kenali pada titik wahdaniyat. Berhubung sebetulnya kada kainah itu lo dicurit-curit. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nuril ma'rifah wal yaqin bi hurmati sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina wa la tadabbarakatu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hanya baca berudah nih. Masuk. Ada di luar. Masukkan ya, masukkan ya. Masukkan ya. Masuk bah, luas sini bah. Masuk. Kamu bisa masuk.